Here, properties of prime and maximal ideals. Properties of prime and maximal ideal. Properties of prime and maximal ideal. Of prime and maximal ideals. Maximal ideals. तर आता बघा तर आता an ideal I of Z. Let theorem let I be an ideal. I be an ideal of Z. Ideal of Z. Then I is the prime ideal. Then I is prime ideal. I is prime ideal. Prime ideal. If and only if either if and only if and only if either I is equal to 0, I is equal to 0, or I is equal to pz, where p is a prime, p is a prime. तर हे थेरम बघा, समजा आय हा झेडचा आयडियल आहे. लेट आय बी एन आयडियल ऑफ झेड. देन आय इज अ प्राइम आयडियल इफ अँड ओनली इफ आयदर आय इज इक्वल टू 0 आर आय इज इक्वल टू पी झेड वेअर पी इज ए प्राइम. तर हा आय हा झेडचा आयडियल आहे. तर आय जर प्राइम आयडियल असेल तर आय एक तर 0 आयडियल असतो किंवा आय काय असतो पी झेड वेअर पी इज ए प्राइम. अँड ऑन द अदर हँड इफ आय इज 0 और पी झेड दिज आर द प्राइम आयडियल्स ऑफ झेड. आता हे प्रूव्ह करताना आपण इथं बघूया. आता आय इज इक्वल टू 0 हा प्राइम आयडियल आहे बिकॉज ए बी बिलॉंग टू आय. म्हणजे ए बी बिलॉंग टू झेड 0, राईट. द आयडियल 0 म्हणजे ए इंटू बी इज इक्वल टू 0. therefore a is equal to 0 or b is equal to 0. that means ab belong to I implies a belong to I or b belong to I, and therefore the ideal 0 is prime ideal. Similarly, when ideal I is equal to pz, we prove that I is a prime ideal. Suppose a into b belong to I is equal to pz. Therefore there exists some z1 belong to z, so that a into b is equal to pz1. Now therefore p divides ab. Now p is a prime. Therefore according to Euclid's theorem, p is a prime. P divides ab implies p divides a or p divides b. Means a is equal to pz1 or b is equal to pz2. Means either a belong to I or b belong to I. Therefore ab belong to I implies a belong to I or b belong to I, and therefore ideal I is equal to pz when p is a prime is the principal ideal. तर आपण प्रूव्ह केलं इथं जर I is equal to 0 आयडियल असेल
किंवा आय इज इक्वल टू पी झेड असेल तर हे प्रिन्सिपल आयडियल असतात. बरोबर आहे. आता ऑन द अदर हँड सपोज आय इज अ प्राईम आयडियल, then we prove that I is a prime ideal in Z, then we prove that I is equal to 0 or I is equal to pz. So now every ideal in Z is of the type mz. Suppose I is a prime ideal, therefore I is of the type mz, therefore m belong to I, एम बिलॉंग टू आय, कारण एम झेड वन घेतलं तर एम झेडमध्ये एम येतो, राईट. एम बिलॉंग टू आय. नाव सिन्स एम इज इंटेजर, नाव सियर देअर फोर एम इज इक्वल टू झिरो, एम इज इक्वल टू झिरो. नाव सियर and therefore m is equal to therefore m is a or m is a prime number, and therefore I is equal to 0 or I is equal to pz, where p is a prime. समजा suppose I is an ideal in Z, then I is equal to 0, then it is a prime ideal. Suppose I is a prime ideal, then it is of the type mz. बरोबर आहे. I हा प्राईम आयडियल आहे, इट इज अ टॉप mz. तर आता आपण m हा प्राईम आहे हे प्रूव्ह करूया. समजा m हा प्राईम नाही तर m हा कॉम्पोजिट नंबर आहे, तर m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाय, m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाय. बरोबर आहे. देअरफोर आता मला सांगा m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाय, परंतु देअरफोर एक्स वाय बिलॉंग टू आय. आता हा प्राईम आयडियल म्हणजे एक्स बिलॉंग टू आय और वाय बिलॉंग टू आय, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की एक्स बरोबर m इंटू झेड वन, म्हणजे m हा एक्सला डिव्हाइड करतो. हा कॉन्ट्रॅडिक्शन आहे, कारण m बरोबर एक्स वाय, एक्स हा वन इज लेस दॅन एक्स, एक्स इज लेस दॅन m, वन इज लेस दॅन वाय, वाय इज लेस दॅन म्हणजे एक्स हा, म्हणजे याचा अर्थ एक्स एमला डिव्हाइड करू शकत नाही, त्यामुळे वाय एला डिव्हाइड करू शकत नाही, त्यामुळे m हा कॉम्पोजिट नंबर नाही, त्यामुळे m हा प्राईम नंबर आहे. आणि देअरफोर इफ आय इज अन आयडियल ऑफ झेड, then I is a prime ideal if and only if either I is equal to 0 or I is equal to pz, where p is a prime. हे थेरम प्रूव्ह झालेला आहे. तर थेरम सेकंड बघा. थेरम let R be a commutative ring with unity. Let R be a commutative ring with unity. R be a commutative ring with unity. Commutative ring with unity. Ring with unity. With unity. And I be an ideal of R, and I be an ideal of R, I be an ideal of R, of R, then R modulo I is an integral domain, then R modulo I is an integral domain
domain if and only if I is a prime ideal. If and only if only if I is a prime ideal. I is a prime ideal. तर हे थेरम बघा. लेट आर बी ए कम्युटेटिव्ह रिंग विथ युनिटी and I be an ideal of R. Then R modulo I. This quotient ring is an integral domain if and only if I is a prime ideal. म्हणजे R modulo I जर इंटिग्रल डोमेन असेल तर I हा प्राईम आयडियल असतो. अँड ऑन द अदर हँड इफ I जर प्राईम आयडियल असेल तर R modulo I हा ही रिंग काय असते, इंटिग्रल डोमेन. तर हे थेरम बघा तुम्ही. समजा R हे कम्युटेटिव्ह रिंग आहे विथ युनिटी आणि I be an ideal of R. Then R modulo I is an integral domain if and only if I is a prime ideal. आता समजा आपण हे प्रूव्ह करूया. सपोज R modulo I हा इंटिग्रल डोमेन आहे, म्हणजे ए रिंग विथ नो झिरो डिव्हायझर्स इज कॉल्ड ॲज एन इंटिग्रल डोमेन. म्हणजे इंटिग्रल डोमेनमध्ये जर ए इंटू बी इज इक्वल टू झिरो होत असेल तर आयदर ए इज इक्वल टू झिरो और बी इज इक्वल टू झिरो. आता आर मॉड्युलो आय ही कोशियंट रिंग आहे आणि इथं आयडियल आय हा झिरो इलेमेंट आहे. समजा आपण हे प्रूव्ह करूया की आय जर प्राईम आयडियल असेल तर आपण हे प्रूव्ह करूया की आर मॉड्युलो आय इंटिग्रल डोमेन आहे. हा लेट ए प्लस आय इंटू बी प्लस आय आय जर प्राईम आयडियल असेल तर ए प्लस आय इंटू बी प्लस आय इज इक्वल टू आय म्हणजे झिरो एलिमेंट असेल. इम्प्लाइज आता ए प्लस आय इंटू बी प्लस आय बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू ए बी प्लस आय इज इक्वल टू आय. आता ए बी प्लस आय इज इक्वल टू आय, देअरफॉर ए बी बिलॉंग टू आय. पण आय हा प्राईम आयडियल आहे. आता देअरफॉर ए बिलॉंग टू आय और बी बिलॉंग टू आय. Now A belong to I implies A plus I is equal to I, or B plus and B belong to I implies B plus I is equal to I. Therefore A म्हणजे I जर प्राईम आयडियल असं असेल तर इथं आपण बघतो की A plus I into B plus I is equal to I implies A plus I is equal to I or B plus I is equal to I. म्हणजे A bar into B bar is equal to 0 implies either A bar is equal to 0 or B bar is equal to 0 and therefore आर मॉड्युलो आय इज अन इंटिग्रल डोमेन. तर इथं लक्षात घ्या, आर ही कम्युटेटिव्ह रिंग आहे विथ युनिटी. आय हा आयडियल आहे आणि जर आर मॉड्युलो जर आय जर प्राईम आयडियल असेल तर आपण हे प्रूव्ह केलं की आर मॉड्युलो आय हा काय आहे, इंटिग्रल डोमेन. आता आपण कसं प्रूव्ह केलं ते बघा. तर आर ही कम्युटेटिव्ह रिंग आहे, आय हा आयडियल आहे. आता आय हा समजा प्राईम आयडियल आहे आणि तर आपण हे प्रूव्ह करूया की आर मॉड्युलो आय इंटिग्रल डोमेन आहे. लेट ए प्लस आय इंटू बी प्लस आय इज इक्वल टू आय, दॅट इज ए बार इंटू बी बार इज इक्वल टू 0. हा तर ह्याचा अर्थ काय झाला, ए प्लस आय इंटू बी प्लस आय इज इक्वल टू ए बी प्लस आय. देअरफॉर ए बी प्लस आय इज इक्वल टू आय. हा देअरफॉर ए बी बिलॉंग टू आय बट आय इज अ प्राईम आयडियल. देअरफॉर ए बिलॉंग टू आय और बी बिलॉंग टू आय. नाउ इफ ए बिलॉंग टू आय देन ए प्लस आय इज इक्वल टू आय or B belong to I implies B plus I is equal to I. Therefore A plus I into B plus I is equal to I implies A plus I is equal to I or B plus I is equal to I. That is A bar into B bar is equal to 0 bar implies A bar is equal to 0 bar or B bar is equal to 0 bar. Therefore R modulo I is an integral domain when I is a prime ideal. On the other hand, suppose R modulo I is an integral domain, then we prove that I is a prime ideal. Suppose R modulo I is an integral domain. Let A bar, suppose R modulo I is integral domain. Therefore A bar into B bar is equal to 0 bar implies either A bar is equal to 0 bar or B bar is equal to 0 bar. Therefore A plus I into B plus I is equal to I implies
A plus I is equal to I or B plus I is equal to I. Therefore AB plus I is equal to I. Now see, AB plus I is equal to I implies AB belong to I. AB belong to I. But here R modulo I हा इंटिग्रल डोमेन आहे. A plus I into B plus I is equal to implies A plus I or B is equal to I, means A belong to I or B belong to I. Therefore AB belong to I implies A belong to I or B belong to I. Therefore I is a prime ideal. त्यामुळे इथं आपण हे प्रूव्ह केलं की आर मॉड्युलो आय जर इंटिग्रल डोमेन असेल तर आय हा प्राईम आयडियल असतो आणि आय हा जर प्राईम आयडियल असेल तर आर मॉड्युलो आय हा काय असतो, इंटिग्रल डोमेन. तर एक्झाम्पल बघा, तर आर जर समजा तुम्ही रिंग घेतली, आर जर तुम्ही एखादी रिंग घेतली आणि समजा इथं फाय झेड, आर जी रिंग आहे ती समजा झेड प्लस इंटू ही रिंग आहे, झेड प्लस इंटू ही रिंग आर आहे, बरोबर आहे. आणि हा प्राईम आयडियल जो आहे, आयडियल आय जो आहे तो समजा फाय झेड, सिअर काय आहे फाय झेड, तर हा प्राईम आयडियल आहे. तर हा काय आहे, प्राईम आयडियल आहे. तर इथं आर झेड मॉड्युलो फाय झेड, झेड मॉड्युलो फाय झेड, बरोबर आहे. तर झेड मॉड्युलो फाय झेड मध्ये काय काय येणार, इथे 1 बार म्हणजे 1 प्लस फाय झेड, 2 प्लस फाय झेड, 3 प्लस फाय झेड, 5 प्लस फाय झेड, 4 प्लस फाय झेड आणि 5 प्लस फाय झेड म्हणजे फाय झेड. हे झेड मॉड्युलो फाय झेड. तर हा जो काय कोशियंट रिंग आहे ती लक्षात घ्या, ती काय आहे, इथं इंटिग्रल डोमेन आहे. इंटिग्रल काय आहे, डोमेन आहे. तर फाय झेड हे आयडेंटिटी इलेमेंट आहे. फाय झेड हे आयडेंटिटी इलेमेंट आहे. समजा 2 प्लस फाय झेड इंटू 3 प्लस फाय झेड 6 प्लस फाय झेड, बरोबर आहे. म्हणजे इथं कोणत्याही दोघांचं प्रॉडक्ट 0 असू शकत नाही. 1 प्लस फाय झेड इंटू 2 प्लस फाय झेड इज इक्वल टू 3 प्लस फाय झेड इज नॉट इज इक्वल टू 5. आता 4 प्लस फाय झेड इंटू 3 प्लस फाय झेड 12 प्लस फाय झेड इज इक्वल टू फाय झेड. म्हणजे इथं जे फाय झेड सोडून कोणतेही दोन कोसेट आहेत तर त्यांचा प्रॉडक्ट हा फाय झेड इतका होऊ शकत नाही. म्हणजे हे इंटिग्रल डोमेन आहे. आता थेरम बघा, थेरम let I be an ideal of Z, let I be an ideal of Z, be an ideal of Z, ideal of Z. Let I be an ideal of Z. Then I is maximal ideal. Then I is maximal ideal. I is maximal ideal. Ideal. If and only if and only if and only if I is equal to pz, I is equal to pz,
वेअर पी इज अ प्राईम नंबर. वेअर पी इज अ प्राईम नंबर. पी इज ए प्राईम नंबर. हां, आता लेट I be an ideal of Z. Then I is a maximal ideal if and only if I is equal to PZ, where P is a prime number. Where P is a prime number. तर हे थेरम लक्षात घ्या. तर आय जर मॅक्सिमल आयडियल असतो तर आय हा काय असतो पी झेड. पी हा काय असतो प्राईम नंबर. थेरम तर इथे बघा, आता मॅक्सिमल आयडियल म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. समजा रिंग आहे आर प्लस इंटू. तर an ideal I is said to be maximal ideal if there exists ideal K. I is equal to subset of K and K is subset of equal to I. Then either K is equal to I or K is equal to R. तर अशा प्रकारचा आय जो आयडियल आहे त्याला काय म्हणतात मॅक्सिमल आयडियल. म्हणजे आय जर मॅक्सिमल आयडियल असेल तर त्याला प्रॉपरली कंटेन करणारा एकही प्रॉपर आयडियल नसतो. एखादा आयडियल आयला जर कंटेन करत असेल तर तो आर असतो किंवा तो स्वतः आईच असतो. म्हणजे प्रॉपर आयडियल म्हणजे जो आर नाही असा आयडियल आयला कंटेन करणारा नसतो तर आय असा आयडियल असतो. देन दॅट अन आयडियल इज कॉल्ड ॲज अ मॅक्सिमल आयडियल. तर आय जर मॅक्सिमल आयडियल असेल तर आय पी झेड ह्या टाईपचा असतो. पी हा प्राईम नंबर, त्यामुळं 5Z, 3Z, 17Z, 17Z, 19Z, 79Z ह्या टाईपचे जे काय आयडियल आहेत हे सगळे मॅक्झिमल आयडियल आहेत. हे सगळे काय आहेत मॅक्झिमल आयडियल आहेत. लक्षात घ्या, ह्या टाईपचे जे काय आयडियल आहेत ते सगळे काय आहेत मॅक्झिमल आयडियल आहेत. आता या ठिकाणी आपण 79Z हा मॅक्झिमल आयडियल आहे हे प्रूव्ह करूया. 79Z टू प्रूव्ह दॅट 79Z इज अ मॅक्झिमल आयडियल. टू प्रूव्ह दॅट 79Z is a maximal ideal. आता आर मध्ये 79Z, झेड मध्ये 79Z हा मॅक्सिमल आयडियल आहे हे आपण प्रूव्ह करूया. समजा 79Z हा समजा कोणतरी आयडियल के असा आहे की तो 79Z हा केचा सबसेट आहे. मग आपण इथं प्रूव्ह करूया की के एकतर आर आहे किंवा के 79Z आहे. आता झेडमध्ये प्रत्येक आयडियल MZ या टाईपचा असतो, म्हणजे के देखील MZ या टाईपचा असेल. म्हणजे 79Z जो आहे हा जो आयडियल आहे तो MZ ह्या टाईपचा आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ 79Z हा 79Z मध्ये येतो, कारण 79 × 1 इज इक्वल टू 79. म्हणजे 79 इज इक्वल टू MZ1. बरोबर आहे. म्हणजे यम जो आहे तो 79ला डिव्हाइड करतो. आता यम जो आहे तो 79ला डिव्हाइड करतो. बरोबर आहे. म्हणजे एम एकतरी 79 असणार किंवा यम एकतरी 1 असेल. आता यम जर 1 असेल तर के बरोबर झेड, के बरोबर काय होणार झेड. आणि यम जर 79 असेल तर के बरोबर आय, आणि त्यामुळे 79Z हा मॅक्झिमल आयडियल आहे हे आपण प्रूव्ह केलं. म्हणजे आय जर मॅक्झिमल आयडियल असेल तर आय पी झेड ह्या टाईपचा असतो. पी हा प्राईम नंबर आहे.